నమస్తే గరుడ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా వార్తలను ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. ఆస్ట్రేలియాలో కరోనా ఉధృతి తగ్గడం లేదు. దీంతో సిడ్నీలో మరో నెల రోజుల పాటు లాక్డౌన్. ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం బలోపేతం కావాలి, ప్రధాని మోదీ. కరోనా కట్టడిలో భాగంగా ఏపీ ప్రభుత్వం మరొక కీలక నిర్ణయం. అంతర్జాతీయ ఆర్బిట్రేషన్ కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ. ఆస్ట్రేలియాలో కరోనా ఉధృతి తగ్గడం లేదు. దీంతో సిడ్నీలో మరో నెల రోజుల పాటు లాక్డౌన్ పొడిగించారు. ఆ నగరంలో గత 2 నెలల నుంచి లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. Doing their best, but unfortunately the case numbers continue to grow in those same communities. In the last 48 hours, Health, Police and a New South Wales working group, given the compliance challenges that police have updated us on in the last few days, and given the surge in case numbers in the last few days, the government is now about to announce final measures to make sure we do everything we can. We throw everything at getting the case numbers down, but also while we do that, we put all our energies in getting the vaccination rates up. And I can't thank our citizens enough, because our aim is always keeping people out of hospital, keeping people alive and well, and that is the measure of success. So from Monday at midnight, the Greater Sydney lockdown will extend until the end of September. So the Greater Sydney lockdown will be extended until the end of September, but I also want to state that the Central Coast and Shell Harbour will be defined as regional. So Greater Sydney includes all those areas that are currently in lockdown in Greater Sydney, but for the Central Coast and Shell Harbour, which will be defined as rural and regional. And as we announced yesterday, for rural and regional communities, the lockdown is going until at least August 28, and we'll wait for health advice before we say anything more about that at this stage. I also want to stress that from Monday midnight, unless you're exercising, masks should be worn outdoors everywhere across New South Wales. Our concern is that when people are walking past a group of people or accidentally bumping into people, that can cause, that fleeting contact can cause transmission. And even when you're exercising, you need to have the mask with you. In case you're doing some strenuous exercise and you happen to come into contact with anybody else, the mask needs to be put on your face. And this also from police makes it easy for them to make sure that everybody is sticking to the rules. So this mask wearing outdoors, unless you're exercising, applies to every single citizen across New South Wales. Whether you live in Sydney, whether you live in the bush, everybody has to respect that rule. We're also encouraging, as we do for schools, unless you absolutely have to, please do not send your children to childcare or to early childhood. We know this is a big imposition for many families. But as Dr. Chant has been highlighting, we're seeing too much transmission from workers to families, and we need that to stop. So we understand that some families don't have a choice, and we get that. But we're just appealing to everybody. For schools, for example, it's only around 1 to 3% of students on a good day who are actually at school, and we want to see those percentages in childcare and early childhood as well, and that's for everybody across the state. We appreciate there are circumstances when that's not that possible, but we just ask everybody to do that as much as possible. Now, in terms of the local government areas of concern, I can't stress enough that we fear for you. We've imposed a lot of restrictions on you already. But we don't want to see more of you end up in hospital. We don't want to see more of you lose loved ones. And it's heartbreaking when you see disease rip through families. Families who are unvaccinated are suffering the most. And for this reason, the government has taken the advice of our health and police, who've worked together on presenting these to us yesterday, that we will be implementing curfews in those local government areas of concern from Monday. From 9 p.m. to 5 a.m, you cannot leave your home, unless of course it's for authorised work or for emergencies. So police will be stopping everybody who's leaving their home from 9 p.m. to 5 a.m. And again, this is based on police feedback we received in the last few days.
about the type of activity that's unfortunately being carried out by a small number of people. But as we said, Delta doesn't leave any room for error. And I apologise deeply to the vast majority of people in those communities who are so doing the right thing. But for our own health and safety moving forward, we need to make these difficult decisions. If you are in a local government area of concern, we ask that you limit your exercise to an hour a day. Unfortunately, too many people are using that for the wrong reasons. Again, we want everybody to be healthy and we want everybody to utilise that exercise allowance in those areas of concern, but we ask you to limit it to an hour a day. Again, police have given us feedback that a handful of people are unfortunately doing the wrong thing where that's concerned. Also in those areas of concern, outside of school, if there's any professional development or education or learning, all of that has to be done online. We don't want people turning up for professional development or learning or anything outside of school. So make sure that any learning activity outside of school is conducted online. We're expanding click and collect in relation to places like garden centres, plant nurseries, office supplies. So anything that is an essential, we're asking everybody in those areas of concern to use click and collect services. And also, we're asking for vaccines to be mandated for childcare workers and disability support workers. It's really important to make sure that in relation to those workers that they're vaccinated and they have until August the 30th to get their first dose to go back to work. I also want to mention that Commissioner Fuller has been given additional powers, which he will talk about in relation to police powers in maintaining compliance, and he'll also discuss the permit system, and Dr. Chant will provide an update on surveillance testing in those communities as well as rapid antigen testing. దేశంలో ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తమ సర్కారు అదే పని చేస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, हम सभी जानते हैं सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभावों ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। कठिनाइयों के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता के साथ आज देश और आगे बढ़ रहा है। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारी सोच होनी चाहिए इतिहास से सीखकर वर्तमान को सुधारने की, एक नया भविष्य बनाने की। इसलिए जब मैं भारत जोड़ो आंदोलन की बात करता हूं तो उसका भाव
केवल भौगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। ये भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है। इसी आत्मविश्वास पर हमने अतीत के खंडहरों पर आधुनिक गौरव का निर्माण किया है, अतीत की प्रेरणाओं को संजोया है। जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ आए थे तो उन्होंने जो कहा था वो हमें हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था, सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था। కరోనా కట్టడిలో భాగంగా ఏపీ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం అమలవుతున్న నైట్ కర్ఫ్యూను మరోసారి పొడిగించింది. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ వరకు రాత్రిపూట ఆంక్షలు కొనసాగుతాయని తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే ఏపీలో ప్రస్తుతం కరోనా వ్యాప్తి తగ్గుముఖం పడుతుంది. అయితే థర్డ్ వేవ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తుండటంతో జగన్ సర్కార్ తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగానే మరోసారి నైట్ కర్ఫ్యూను పొడిగించింది. రోడ్లపైకి వచ్చే జనాలు మాస్కులు ధరించడం, భౌతిక దూరం పాటించడం తప్పనిసరి అని వైద్య శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. కాగా గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 67,716 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా 1,501 మందికి కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ బారిన పడిన వారి సంఖ్య 19,98,603కు చేరింది. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే కరోనా బారిన పడి మరో 10 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం మరణించిన వారి సంఖ్య 13,696కు చేరింది. గడిచిన 24 గంటల్లో 1,697 మంది కోవిడ్ నుంచి కోలుకొని క్షేమంగా డిశ్చార్జ్ అవ్వగా ఇప్పటి వరకు 19,69,169 మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గురువారం కరోనా హెల్త్ బులెటిన్ను విడుదల చేసింది. ఏపీలో ప్రస్తుతం 15,739 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో నేటి వరకు హైదరాబాద్ లో అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వివాదాల మధ్యవర్తిత్వ కేంద్రాన్ని శుక్రవారం ప్రారంభించారు. 3 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా హైదరాబాద్ కు వచ్చిన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్వి రమణ ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. The 10 acres of land is still with us, with High Court, and now anyhow it's a history. Now we are going very fast. Now I request the government of Telangana, instead of you can take back that land and you can give some area near this financial district or somewhere, that extent of some extent of land. I don't demand 10 acres of land, but some acres of land you give, so at least we can have a independent building for this institution. Please bring it to the notice of the Honorable Chief Minister. In fact, 1995, when the economic reform started, you all know the father of the economic reforms in this country is none other than P.V. Narasimha Rao, Telangana Bidda. ఆయన నేతృత్వంలో భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ఆర్థిక సంస్కరణ అనేటటువంటి మొదలైనవి. ఆయన 1995లో ఆర్థిక సంస్కరణ మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఐ రిమెంబర్ దట్ హీ రిక్వెస్టెడ్ ది జనరల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ పిసి రావు. ఆల్ ది ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ రిక్వెస్టెడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, వీఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ బట్ దే ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ యువర్ లిటిగేషన్. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ద లిటిగేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా వీ డోంట్ నో. We are buying both properties as well as litigation, so they are very reluctant. So that point of time the Honorable Prime Minister initiated for a new law. 1996 Arbitration and Conciliation Act came into force. Thereafter the momentum started for arbitration, conciliation, mediation procedures. The reason is industries or investors, either in India or foreign anybody, they want to have a easy of business, doesn't want litigation. In case by any chance, unfortunately, if they involve in litigation, they expect that the litigation should be resolved peacefully, amicably, without expenses and without any time lag. So their investment must feel safe. I will give an example. In 2015, Government of India sent a delegation, Justice T.S. Thakur, Chief Justice of that time, and me, and Justice Dave, to Japan and Korea to
and the invitation of industrialists of Japan and Korea. We traveled extensively both these countries, and wherever I think almost 8 places we addressed meeting with the industrialists. And everywhere, what is the first question they ask is, your laws are good, everything is good, how many years litigation takes place? So it is very difficult for us to answer that question. However, we ensured those industrialists that because of these arbitrations and mediations, the litigations is coming, the disputes are resolving expeditiously. Now, Brother Nageswara told 1926, I believe, first time in Paris this arbitration center is started. Internationally, there are 4 or 5 places where the international arbitrations are flourishing. Now, recently, Dubai also started, but it has not taken up that big. గాంధీ హాస్పిటల్లో మత్తుమంది ఇచ్చి అక్క చెల్లెలను అత్యాచారం చేసిన ఘటనలో విచారణలో భాగంగా ఈ రోజు గాంధీ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ రాజారాంతో మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషనర్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ షేక్ గౌస్ మాట్లాడి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ జాతీయ అధ్యక్షులు షేక్ గౌస్, జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు బెజ్జంకి రాజేష్, తెలంగాణ రాష్ట్ర చైర్మన్ శ్రీ కటకం శ్రీనివాస్, తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ శ్రీ అనిల్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ శివరామకృష్ణ, రూప పాల్గొన్నారు. బ్యాక్ సైడ్ కాదు, ఇక్కడ ఓపీ దగ్గర సీసీ ఫుటేజ్ లో కనపడ్డది. సీసీ వాళ్ళు ఎట్లుంటారో మేము చూడటానికి అసలు ఆ పేషెంట్ అటెండెన్స్ ఎట్లుంటారో మాకు తెలుస్తాయి కదా. మా దగ్గరకు వచ్చి ఇగో మాకు ఇది జరిగింది ఇట్లా అంటే మనకు వాళ్ళ ముఖాలు తెలిస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. వాళ్ళని కూడా మనం ఇంకా కొంచెం అడిగే ఇది ఉంటుంది, ఎవరు చేస్తున్నారు, ఇంకెవరన్నా ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అయినారా ఏమి, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతవరకు నేను ఆ ఎక్యూజ్డ్ కానీ వీళ్ళని నేను మాట్లాడింది లేదు. ఇప్పుడు ఆ ఎక్యూజ్డే కాదు అంటే బాధితులతోటి మాట్లాడలేదు, ఆ ఎక్యూజ్డ్ తోడు కూడా మాట్లాడలేదు. ఆ ఎక్యూజ్డ్ వీడని కూడా తెలియదు. బేసిక్గా తెలిసే లోపల వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నారు. సో పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నారు. నేను అదే చెప్పాను, మాకు అసలు ఆ బాధితులు ఎవరో కూడా తెలియదు మాకు ఎందుకంటే మాకు ఒకరు మిస్ అయ్యారు అని ఇవన్నీ కూడా మీలాగానే అన్ని పేపర్లో వచ్చినాయి. ఏది కూడా దొరికింది, అక్క దొరకలేదు. అక్క ఎక్కడ పోయిందో కూడా ఆమె చెప్పలేకపోతుంది పోలీసులు అడిగిన. రికార్డ్స్ ని బట్టి అక్క 11వ తారీఖున మాకు హిమోడయాలసిస్ వద్దు అని సంతకం ఉంది. 11వ తారీఖున ఆమె సంతకం ఉంది. 11th మొన్న 11th వాళ్ళేమో 12th అబ్స్కాండ్ అయిపోయినారు. అంటే లామా కూడా కాదు, సైన్ చేసి కూడా పోలేదు, చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయినారు. ఆ పేషెంట్ వెళ్ళిపోయాడు. అంటే వీళ్ళు అటెండెంట్స్ మాకు యూజువల్ గా టచ్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా జరగకపోతేనో బేసిక్ ఏంటంటమ్మా, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అన్ని రోజుల నుంచి ఆడ జరుగుతున్నది అది ఉంటే మా దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయాలి. లేకపోతే సూపరింటెండెంట్ ఆఫీస్ కాకపోయినా హాస్పిటల్లో ఎవరికో ఒకరికైతే కంప్లైంట్ కావాలి కదా. లేదు ఇట్లా రౌండ్స్ పోయిన వాళ్ళకి లేకపోతే చూస్తున్న వాళ్ళకి, సెక్యూరిటీ వాళ్ళకో పోలీస్ వాళ్ళకో ఎవరికో ఒకరికన్నా ఐడియా ఉండాలి కదా. అవును ఇట్లా జరుగుతుంది అని కొంచెమన్నా తెలియాలి కదా, ఎవరికో కూడా తెలియాలి కదా. వాళ్ళకి కూడా జరుగుతున్నది. ఆమె ఇక్కడ రాలేదు, పోలీస్ స్టేషన్ లోనే ఉన్నారు. ప్రెసెంట్ ఎక్యూజ్డ్ వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ లోనే ఉన్నారు. బాధితులు ఎక్యూజ్డ్ ఇద్దరు పోలీస్ స్టేషన్ లోనే ఉన్నారు. ఇంతవరకు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు. ఇంతవరకు చెల్లి ఉంది కదా, ఆ చెల్లి రాత్రి ఆ రోజు మీరు వీళ్ళు నైట్ నగ్నంగా ఉందని ఎప్పుడైతే చెప్తున్నారో అక్కడ 4 రోజుల నుంచి వేరే పేషెంట్ తో అటెండెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ కూర్చున్న ప్లేస్ అక్కడే. ఆ అటెండెంట్స్ మేము అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక లేడీ రాత్రి నుంచి నగ్నంగా అట్లనే ఆడ కూర్చొని ఉంది, ఆమె మాకు కొంచెం భయంకరంగా కనిపించింది, అందుకే మేము కొంచెం ముందుకు వచ్చేసినాము, ఆమె కాళ్ళని మాత్రం మేము పోతల వరకు చూస్తూనే ఉన్నాం అక్కడనే అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ నైట్ నుంచి అక్కడ మొత్తం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కార్పొరేట్ వైద్యం అందించేందుకు అపోలో చైర్మన్ ప్రతాప్ రెడ్డి ఆశయాల మేరకు చిత్తూరు జిల్లా అరగుంగ అపోలో వైద్యులు హిప్ రిప్లేస్మెంట్ వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దాని తర్వాత స్పైన్ ఆపరేషన్ కూడా చేయడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశంగా పెట్టుకున్నాం. సో ఈ సర్వీసెస్ ఎంకరేజ్ చేసే ముందు నిన్న వచ్చేసి ఆర్థ్రోస్కోపీ, ఏసీఎల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. మోకాల్లో కీళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి లిగమెంట్ కట్ అయితే ప్రీవియస్గా వచ్చేసి ఇక్కడ ఆపరేషన్ జరిగేట్టు కాదు. ఆల్ దీస్ పేషెంట్ యూస్ టు కమ్ టు చెన్నైకి వచ్చి ఆర్థ్రోస్కోపీ మూలంగా ఆపరేట్ చేస్తాం. బట్ నిన్న వచ్చేసి
ఆర్థ్రోస్కోపీ విధానం ద్వారా లిగమెంట్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఈరోజు అదే పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ చేస్తాం. రెండో డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే హిప్ రీప్లేస్మెంట్ ఇంతవరకు ఈ హాస్పిటల్లో చేయలేదు. సో ఇప్పుడు చంద్ర గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఏషియాలో ఫస్ట్ రూరల్ హాస్పిటల్ టు డూ హిప్ రీప్లేస్మెంట్లో బేసిక్గా వచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం ఆర్థరైటిక్ అంటే అరిగిపోవడం అన్నమాట. ఇంటి జాగ్రత్త మొత్తం అరిగిపోయింది. సో దాన్ని మనం కంప్లీట్గా మొత్తం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు కంప్లీట్గా ఈ జాయింట్ అనేది మనం రీప్లేస్ చేసాము. పేషెంట్ వెంటనే నెక్స్ట్ డే నడవచ్చు, నొప్పి లేకుండా నడవాలి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో 3.5 లక్షల నుంచి 4 లక్షల దాకా అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనం సేమ్ ఇంప్లాంట్, సేమ్ సర్జికల్ టీమ్, సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ 1,75,000 రూపాయలతో చేస్తాము. మనం జస్ట్ ఒక చిన్న కీ హోల్ సర్జరీ అంటాం అన్నమాట. చిన్న 2 హోల్స్, 2 గజ్జాలు, ఒక సెంటీమీటర్ ఇన్సిషన్ మాత్రం ఇచ్చేసి లోపల కెమెరా పెట్టేసి మొత్తం మనం ఆ 2 హోల్స్ ద్వారానే మొత్తం కంప్లీట్ సర్జరీ అనేది మనం చేయగలం. సో దీనివల్ల బ్లడ్ లాస్ అనేది ఉండదు. పేషెంట్ మార్బిడిటీ అంటే పేషెంట్కి ఎక్కువ ఇబ్బంది, పెయిన్ కానీ ఇదేమి ఉండదు. సో దీనివల్ల మార్నింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తే పేషెంట్ ఈవినింగ్ డిశ్చార్జ్ చేసేయచ్చు, హ్యాపీగా ఇంటికి నడుచుకుంటా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో లిగమెంట్ రీకన్స్ట్రక్షన్. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా చిత్తూరు జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం కుప్పంబాదూరు గ్రామంలో ఏకవీర సేవ ఫౌండేషన్ ప్రతాప్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఆశ్రమం నందు అమ్మవారికి సారే ఏకాదశి హారతులు, పుష్పార్చన మరియు వచ్చిన భక్తులందరికీ తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. చిత్తూరు జిల్లా రామచంద్రపురం మండలం రాయల్ చెరువు దగ్గర ఉన్న శ్రీశక్తి పీఠంలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా 3వ రోజు వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా కుట్రాలం పీఠాధిపతి స్వామి శ్రీ 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 సిద్ధేశ్వరానంద భారతి స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీశక్తి పీఠం పీఠాధిపతి శ్రీ రమ్యానంద భారతి వారు భక్తులందరికీ భక్తి ప్రవచనాలు తెలియజేశారు. ఈ పూజలో సినీ నటి రోజా పాల్గొన్నారు. చిత్తూరు జిల్లా తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో శోభాయమానంగా వరలక్ష్మి వ్రతం వర్చువల్ విధానంలో భక్తులు పాల్గొనే అవకాశం. శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో శుక్రవారం ఉదయం వైభవంగా వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా వేకువజామున అమ్మవారిని సుప్రభాతంతో మేల్కొల్పి ఉత్సవాలకు అభిషేకం నిర్వహించారు. పాదౌ పూజయామి ఓం చపలాయై నమః పూజయామి ఓం విశ్వజనన్యై నమః నమః మహారాత్రే నమః మంగళరాత్రే నమః ముందిలోచనాయై నమః భద్రకాళీయై నమః త్రైలోక్య విజయోత్తమాయై నమః సిద్ధలక్ష్మీ నమః మంగళం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః ఇలా పింగళకామజ్ర నమః వేదశాస్త్ర. ఓం నమో వెంకటేశ్వర. ఈరోజు వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి ఆధ్వర్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో వరలక్ష్మి వ్రతం పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ తిరుమల సంతోషంగా ఉండాలి, ఎవరికి ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా ప్రజలందరూ లక్ష్మీ
పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో ఏ విధంగా అయితే తిరుమల కొండపై వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తులాభారం ఏర్పాటు ఉందో ఎన్నో సంవత్సరాలు, అదేవిధంగా కింద పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో కూడా తులాభారం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి ముఖ్య కారణం తులాభారం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చి దాత జయచంద్ర నాయుడు గారు తమిళనాడుకు చెందిన ఆయన కుటుంబాన్ని మొత్తం ఆ పద్మావతి అమ్మవారు. చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాలెం మండలం బంగారుపాలెంలో ఒక వ్యక్తిని రాత్రి చితకబడ్డారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే బంగారుపాలెం మండలంలోని మొగిలిమి చురుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆర్ఎస్ కళ్యాణ మండపం పక్కనున్న సినిమాకి వెళ్లాడు. అక్కడ అతను గుమ్ము వేశాడని సినిమా హాల్ నిర్వాహకులు అతన్ని దుర్భాషలాడుతూ చితకబడ్డారు. ఎవడు ఇంకోటి బండి వేసుకుని వెళ్ళిపోయినాడు వాడు. తగ్గిపోతే బెడ్ పద నేరాలను నియంత్రించడంలో చిత్తూరు జిల్లా తవడంపల్లి మండలం పోలీసులు శభాష్ అనిపించుకున్నారు. అక్రమాలకు పాల్పడుతూ పోలీసుల కన్నుగప్పి తప్పించుకు తిరుగుతున్న అక్రమార్కుల గుండెలో తవడంపల్లి ఎస్ఐ రాజశేఖర్ రెడ్డి పరుగులు పెడుతూ అసాంఘిక శక్తులను ఏరివేస్తున్నారు. ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా సచివాలయంలో పనిచేసే మహిళా పోలీస్ సహకారంతో మండలంలో ప్రతి మహిళ దగ్గర ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కలిగిన ప్రతి మహిళ దగ్గర దిశ యాప్ ఉండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో దిశ యాప్ను ఇన్స్టాల్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ను చేస్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు సుమారు మన మండలంలో 14,500 మొబైల్స్లో ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో దిశ యాప్ డౌన్లోడ్ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం జరిగింది. ఇది ఇంకా కంటిన్యూగా ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంది. ప్రతిరోజు సుమారు 200 మందికి దిశ యాప్ డౌన్లోడ్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తున్నాము. ప్రజలందరూ కూడా అది ఒక జెంట్సే కాకుండా లేడీసే కాకుండా జెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కలిగిన వాళ్ళంతా కూడా దిశ యాప్ కలిగి ఉండడం వలన వాళ్ళకు ఇమీడియట్లీ అంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా అనివార్యమైన సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరు అందుబాటులో లేకపోతే ఇమీడియట్లీ యాప్ ద్వారా మాకు జస్ట్ 10 సెకండ్స్ బటన్ నొక్కి SOS బటన్ నొక్కుంటే చాలు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఆ ప్రోగ్రామును ప్రభుత్వం ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మండలంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలపైన అక్రమ రవాణాపైన మా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇవి విస్తృతంగా ఇంతవరకు ఒక సుమారు 3-4 నెలల కాలం నుంచి దాడులు కూడా చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా కర్ణాటక లిక్కరు, కర్ణాటక సంబంధించిన హాన్స్, టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ వీటిపైన కూడా దాడులు చేయడం జరిగింది. సుమారు తోనంపల్లి మండలంలోనే మేము టీడీపీ జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశానుసారం టీడీపీ సంస్థాగత ఎన్నికల్లో భాగంగా చిత్తూరు పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు మరియు చంద్రగిరి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పులివర్తి నాని మరియు రాష్ట్ర పార్టీ నుండి పరిశీలకులు విచ్చేసిన పెళ్లెకూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోని తిరుపతి రూరల్ మండలంలో పదవులు ప్రకటించారు. సమావేశానికి రావడానికి కారణం తెలుగుదేశం సంస్థాగత ఎన్నికల్ని ఆనందపూర్వకమైనటువంటి ఆ వాతావరణంలో అందరూ కూడా ఎవరు కూడా వ్యతిరేకం లేకుండా సమిష్టిగా అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మెచ్చే విధంగా ఈరోజు ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టంలో మేము ఈరోజు ఎలక్షన్స్ కంప్లీట్ చేశాం. ఇప్పటికీ ఈ చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల్లో కూడా
కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. నన్ను ఇక్కడికి అబ్జర్వర్గా వేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఒక సైనికుల్లాగా పోరాడి ఏదైతే మేము పోగొట్టుకున్నామో, ఏదైతే మాలో తప్పులు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ జరిగాయో వాటన్నిటినీ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఇక మీదట ఇలా జరగకుండా ఉద్యమించాలనేటువంటి సంకల్పంతో అందరం కూడా ప్రతిజ్ఞ చేసి ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఇదే విధంగా అన్ని మండలాలు, చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలు మండలాలు కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. ప్రజల్లో ఎంత వ్యతిరేకత వచ్చింది వైఎస్ఆర్ అనేటువంటిది ఇక మేము చెప్పనక్కర్లేదు. అదొక పేకమేళలాగా కూలిపోతూ ఉంది. వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కానటువంటి క్రియేటివిటీ లేనటువంటి సిస్టంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని మా వాళ్ళందరినీ కూడా ఉత్తేజపరిచి ముందుకు తీసుకెళ్లాలి, పార్టీని ముందుకు నడిపించాలి, ఈ దుర్మార్గపు పాలనని అంతం చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఈరోజు మేమందరం కూడా ఇక్కడ సమావేశం కావడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మా కార్యకర్తలందరూ కూడా ఇక్కడ పదవులు తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్యోన్యతతో ముందుకు పోతారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఆస్ట్రేలియాలో కరోనా ఉధృతి తగ్గడం లేదు. దీంతో సిడ్నీలో మరో నెల రోజుల పాటు లాక్డౌన్. ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం బలోపేతం కావాలి, ప్రధాని మోదీ. కరోనా కట్టడిలో భాగంగా ఏపీ ప్రభుత్వం మరొక కీలక నిర్ణయం. హైదరాబాద్ లో అంతర్జాతీయ ఆర్బిట్రేషన్ కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.